Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue class 10th mathematics. This is Pancharatna series 1 and in that one set A already we have solved the questions. Now let us solve set B questions. So the set B first question is solve the equation 1 plus 4 plus 7 plus dash dash plus x is equal to 287. So now let us solve this question now. So what they have given, first let us write 1 plus 4 plus 7 plus dash dash plus x, which is equal to 287. So what is the first term? 1. What is the common difference? 4 minus 1, 3. So what is the nth term? An is equal to x, then n is equal to question mark. What is An is equal to? An is equal to a plus n minus 1 into d. An andre x is equal to a andre 1 plus n andre we don't know minus 1 into d andre 3. X is equal to 1 plus 3 into n, 3n minus 3 ones are 3. So x is equal to 3n minus 3 plus 1 is minus 2. This is nth term. Then sum of the nth term is given as 287. A is equal to 1, D is equal to 3, N is equal to Sn is equal to 287. Then N is equal to question mark. So now let us use Sn formula. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn andre 287 is equal to n by 2 into 2a andre 1 plus n minus 1 into d andre 3. So 287 is equal to n by 2 into 2 ones are 2 plus 3 into n, 3n minus 3 ones are 3. So 287 is equal to n by 2 into 3n minus 3 plus 2 is minus 1. So n into 3n, it will become 3n square minus n ones are n is equal to 287 into 2. So 3n square minus n is equal to 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 17, 2 twos are 4 plus 1 5. So 3n square minus n minus 574, which is equal to 0. Now by using formula method, let us solve this one. Ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 3. B is equal to minus 1. Then c is equal to minus 574. So x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. ಇಲ್ಲಿ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ n ಇದೆ. ಸೊ n is equal to minus of minus 1 plus or minus square root of b square ಅಂದ್ರೆ minus 1 whole square minus 4 into a ಅಂದ್ರೆ 3 into c ಅಂದ್ರೆ minus 474 divided by 2 into a andre 3. So n is equal to minus into minus plus n plus 1 plus or minus square root of 1 minus into minus become plus. So let us multiply here. 4 3s are 12. 12 into 574. Minus into minus is plus. 4 3s are 12. 12 into 574 is 6888 divided by 2 3s are 6. So n is equal to 1 plus or minus square root of 6888 plus 1, 6889 divided by 6. So n is equal to 1 plus or minus square root of 6889 is 83. So divided by 6. So now let us give n is equal to plus, this is plus or minus.
So n is equal to 1 plus 83 by 6 and n is equal to 1 minus 83 divided by 6. So n is equal to 83 plus 1 will become 84 divided by 6. So if we divide 84 by 6, we will get 14 because 14 6 will be 84. So ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಸ್ 14. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ನ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 3n ಮೈನಸ್ 2. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ 14 ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 3s are 42 minus 2. So x is equal to, ಅಂದರೆ nth term will be equal to 40. So x is equal to 40. So like this we have to find the value of x, that is nth term. Now let us move for question number 2. So the question number 2 is, a point D is on the side BC of an equilateral triangle ABC such that DC is equal to 1 by 4 BC. Prove that AD square is equal to 13 CD square. So let us solve this question. First let us draw one equilateral triangle. So let us solve the second question. First ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಈಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಬಿ ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎ ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಡಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಡಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿ ಸಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ 4ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದರೆ, ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿಗಿನ್ನ 4 ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ 1 by 4 ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅದನ್ನು ಇ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಇ ಡಿ, ಇದು ಎ ಇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಎ ಇ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ √3/2 ಎ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎ ಈಸ್ ದ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, √3/2 ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 3 ಕೂಡ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲು. ನೀವು ಎ ಬಿ ಅಂತನಾರ ಬರೀರಿ, ಬಿ ಸಿ ಅಂತನಾರ ಬರೀರಿ, ಎ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ 3ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಇ ಡಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್, ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನಾನು ಎ ಇ ಅಂದರೆ √3/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3/2 ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸು ಹಾಕೋಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಅಂದರೆ 3 ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3/4 ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, 3/4 ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/4 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ. ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿ ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಡಿ ಸಿನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4 ಡಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
3/4 ಇಂಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 1s 4 4s, ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 12 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇ ಸಿ ಅಥವಾ ಇ ಸಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇ ಸಿ ಒಂದು ಇ ಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೀಗ ಡಿ ಇ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 12 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನನಗೆ ಡಿ ಇ ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಇ ಸಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಡಿ ಇ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಇ ಒಂದು, ಡಿ ಸಿ ಒಂದು. ಸೊ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಡಿ ಇನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಇ ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಣ, ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಸಿ ಇ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇ ಸಿ, ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಸಿ, ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇ ಸಿ. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇ ಸಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಿ ಇನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ಇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸಿ ಇ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ 1/4 ಬಿ ಸಿ. ಸೊ 1/4 ಬಿ ಸಿ, ಸೊ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಬೈ 4. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಬೈ 4 ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 4 ಅಂದರೆ 2 ಬಿ ಸಿ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. 2 ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 16. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಡಿ ಸಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಅಥವಾ 4 ಸಿ ಡಿ. 4 ಸಿ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ 4 ಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. 16 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಅಂದರೆ ಏನು, 12 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13 ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So like this we have to solve the question number 2. Now let us move for the third question. Find the sum of all the 11 terms of an AP whose middlemost term is 30. So find sum of all the 11 terms. So yes, 11 find out ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮು 30 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let us solve this question. This is question number 3. So SN ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. SN is equal to n/2 into a plus an, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಈಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. SN is equal to n into a plus an divided by 2. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ 11 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ 11 ಇಂಟು
ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್ ಬೈ 2, ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 30 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ S11 therefore S11 is equal to 11 zeros are 0, 11 threes are 33. Therefore sum of all the 11 terms of an AP is equal to 330. So like this we have to find the value of that is S11. Now let us move for the question number 4. A room is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base radius of the hemisphere is 1/2 of the height of the cylindrical part. Find the total height of the room if it contains 1408 divided by 21 meter cube of air. ಸೊ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಆ ರೂಮು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಸರ್ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಆ ರೂಮ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಏರ್ ತುಂಬಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಏರ್ ತುಂಬಿದೆ, ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮಿನ ಏರ್ ತುಂಬಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್. ಸೊ ರೂಮಿನ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೌ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಆ ರೂಮು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ರೂಮ್, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಸರ್ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1408 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 m³ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಮ್. ರೂಮ್ನ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರು. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರಿನ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಏನು ಹೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು ನಾವು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಹೈಟನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಹೈಟು ಎಚ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ಲು ಇದು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಮು. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರು ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರಿನ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ, 1/2 ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದು ನೀಗೂ ಬರೀಬೋದು ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 × r 2r ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r. ಇನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೈಟ್ನ ಎಚ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 1408 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21 m³. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೊ πr²h ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ 2/3 πr³. ಸೊ ನಾವು 1408 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪೈ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು r²h. ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2r ಹಾಕೊತೀನಿ. ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 2r ಅಂತ, ಪ್ಲಸ್ 2/3 π × r ಅಂದರೆ ಏನು h/2. ಸೊ h/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 1408 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21 is equal to pi into so 2r³ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬರ್ಕೋಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೈ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2/3 ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂದರೆ 2r ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2r/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1408 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21 is equal to pi into so 2r³ ಪ್ಲಸ್
2/3 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು r ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ 1408 divided by 21 is equal to pi into, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 2s 6r ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2r ಕ್ಯೂಬ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 1408 divided by 21 is equal to pi ಅಂದರೆ 22/7 ಇಂಟು 8r ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. 7 1s 7 3s 3 1s 3 1s. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು r ಕ್ಯೂಬ್ is equal to 1408 divided by 22 into 8. 22 1s 22 6 132, 8 ಮಿಕ್ತು 88 ಆಯಿತು. 22 4s 88, 8 1s 8 8s. So what is r cube is equal to 8. So r cube is equal to 2 cube. Therefore radius is equal to 2. So radius 2 ಬಂತು. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್? h is equal to 2r. ಸೊ h is equal to 2 into r. r ಎಷ್ಟು 2. ಸೊ h is equal to 2 2s 4 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ h 4 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ 2 ಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 meter. The total height of the cylinder, total height of the room which is filled with air is 6 meter. So fifth question, if m and n are the zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, find the value of m by n plus n by m. So this is the last question of set B. So given polynomial 3x square plus 11x minus 4, so ax square plus bx plus c, a is equal to 3, b is equal to 11 and c is equal to minus 4. First let us find the sum. M plus n is equal to minus b by a. So m plus n is equal to minus b andre 11 divided by a andre 3. Mn is equal to c by a, product of the zeros. Mn is equal to c andre minus 4 divided by a andre 3. So we should find the value of m by n plus n by m. That is equal to mn is the LCM. M into m, m square. Denominator itself is the LCM, so cross multiply. Alge m square plus m into m, m square, n into n, n square. E m square plus n square can be written as m plus n whole square minus 2mn. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2mn ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 2mn ಮೈನಸ್ 2mn ಹೋದರೆ ಉಳಿಯೋದು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ mn, ರೈಟ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ mn. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 11/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು mn ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4/3 divided by mn andre minus 4/3. So that is equal to minus 11 11s are 121 by 9 minus into minus plus 8/3 divided by minus 4/3. So ಇದಕ್ಕೆ LCM ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಗೆ 9 ಗೆ 9 is the LCM. ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 LCM ಬಂದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 121 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 3s ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 3s are 24 divided by minus 4/3. So 121 ಗೆ 24 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 145 by 9 into reciprocal ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ minus 3/4. 3 1s are 3 3s. So that is equal to, so what is the remaining? Minus 145 divided by 4 3s are 12. So minus 145 by 12 is the value of m by n plus n by m. So by this we have solved all the questions related to Pancharatna series 1 set B. In the next we are going to solve set C.
So till then, thank you very much. Still, those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thanks for everyone for your great support. Once again, thank you very much.